Zubin Garg's final film, Roi Roi Binale, is set to hit theatres on 31st of October. A dear project for Zubin, the film will provide his fans a final chance to see the legend in action. Here is a special report on how Zubin's motto of the show must go on has become the driving force for his production team, who look to match the standards set by the legend. Death doesn't stop continuity. Work should not stop under any circumstances. The show must go on. This philosophy of icon Zubin Garg has become the guiding force and the sole source of inspiration for his production team that has already begun work on a war footing to complete his last film, Roi Roi Binale. Zubinor monobhab enekua asile je jiye nohok so must go on. While the legend's untimely demise stalled all activities in Assam for days, he himself believed in continuity under any circumstances. As such, just 10 days into the icon's death, his production team, including the film's director Rajesh Bhuya, got back to the studios to ensure the October 31st release of the movie as desired by Zubin Garg. On Sunday, when the 10th day ritual of the legend was being conducted, his wife, Garima Saikya Garg, announced that it was time to get back to work and complete Zubin's dream project, Roi Roi Binale, the first Assamese musical directed and acted in by the legend. Director Rajesh Bhuya informed that most of the work was complete, and while Zubin Garg didn't get time to dub for the movie, his voice was being used to complete the process. কাম কৰি আছো পেলি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ কাম হৈ আছে আৰু সৰু সৰু কিছুমান ডাবিং আছিল হেবোৰ কমপ্লিট কৰা হৈ গ'ল যোৱাকালি হেখিনি কমপ্লিট কৰা হৈ গ'ল আৰু যেটো আমি চিন্তা কৰি আছিল জুবিন গাৰ্গে এই ছবিখনৰ কাৰণে ডাব কৰা সময় নাপালে 21 তাৰিখে এই ডাব কৰা কথা আছিল কিন্তু 21 তাৰিখে তেওঁ আমাৰ মাজত নাথাকিল কাৰণে ডাব কৰিব নোৱাৰিলো আৰু তেওঁৰ যিখিনি ভয়েস আছিল সেই ভয়েসখিনি আমি নতুনকৈ প্ৰসেস কৰি ক্লিয়াৰ কৰাৰ চিন্তা কৰি আছো আৰু যথেষ্ট সাকসেস হৈছো ভয়েসখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে Roi Roi Binale, set to be released on October 31st, will give the public another chance to celebrate Zubin Garg's mesmerizing music and acting. Roi Roi Binale, Roi Roi Binale, Roi Roi Binale, Roi Roi Binale. Such was his dedication to the movie that he wore a lens which only had 5% visibility to accurately portray the protagonist, who is visually impaired. চলতে হি শুটিং পৰ্যায়টো ভালকৈ চাব নাপালে নহয় বেচেৰাই কাৰণ গোটেই সিনেমাখন হি লেন্স লগাই কাম শ্বুট কৰিলে য'ত নেকি তাৰ ভিজিবিলিটি পাৱাৰ আছিল মাত্ৰ 5% সেই লেন্সযোৰ লগোৱাৰ পিছত দৰ্শকে দেখা পাব ঘোলা লেন্স এযোৰ পিন্ধে লেন্সযোৰ লগোৱাৰ পিছত সি একো দেখা নাপায় সি তাক লেন্সযোৰ লগোৱাৰ পিছতো আমি তাৰমানে একদম ওচৰৰ পৰা এনেকৈ সি অকণমান দেখা পায় আমি ধৰি লৈ ফুৰোঁ আমি মানা কৰিছিলোঁ বোলো হেৰি আমি লেন্স নলগাওঁ বেলেগ ভিজিবিলিটি থকা লেন্সে লগাওঁ তেনেকৈ কয় যে নহয় মানে প্ৰেক্টিকেলি এযোৰ লেন্স লগাইছে যোৰ মাত্ৰ 5% ভিজিবিলিটি থাকে সি কৈছে নহয় মই এই লেন্সযোৰ লগালেহে মই পাৰিম সেনেকৈ কৰিছে আৰু আচৰিত কথা আজি শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱাৰ 6 মাহৰ আগৰ পৰাই সি নিজে অন্ধ হৈ ঘূৰি ফুৰে আই এম ব্লাইণ্ড মুগ্ধৰ He sang the last song for the movie on 15th of September, just before leaving for Singapore. This was his last song of his life as well. ছবিখনৰ কাৰণে শেষৰটো গানো 15 তাৰিখে গাই থৈ গ'ল ছবিখনৰ কাৰণে শেষৰটো গান গাই থৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ জীৱনৰ শেষৰটো গান আচৰিত কথা এই ছবিখনৰ কাৰণে গালে লাষ্ট সং সপোন বুলি সেই গানটো এই ছবিখনৰ কাৰণে গালে তেওঁৰ জীৱনৰ শেষ হেণ্ডৰাইটিং এই ছবিখনৰ কাৰণে লিখি থৈ গ'ল এখন চিঠি তেওঁৰ জীৱনত কেমেৰা সন্মুখত লাষ্ট শ্বট দিছেও আকৌ এই ছবিখনৰ কাৰণে কাৰণ মৃত্যুৰ এসপ্তাহ আগতে আমি এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ তাত তেওঁৰ ইচ্ছামতে গোটেইখিনি হৈ আছে আৰু তেওঁৰ ইচ্ছাক সন্মান জনাই আমি 31 তাৰিখে ছবিখন ৰাইজৰ আগত মুকলি কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত Zubin Garg gave the concept,
script and music for Roi Roi Binale. খবৰ এটা দিছোঁ সবকে যে আমি নতুন সিনেমাখন কৰিম ৰৈ ৰৈ বিনালে অসমৰ প্ৰথম মিউজিকেল জুবিন গাৰ্গ মিউজিকেল বুলি কওঁ মই এখানে ফুল মিউজিকেল সিনেমা A tearful Garima Saikia Garg recalled that Zubin was obsessed with the project. মই হেতু বিচাৰিছো জুবিনৰ হেতু বিৰাট খুব মানে খুব হেঁপাহৰ কাম এটা আচলতে অনবৰতে ৰৈ ৰৈ বিনালে কৰি আছে Zubin had a lot of dreams with the movie, the first Assamese musical. জুবিনৰ বহুত সপোন আছিলে এই ছবিখনক লৈ তেওঁ সদায় কয় চাবি এইখন ছবি আমি একদম ডাঙৰ ছবি হ'ব ভাল হ'ব আৰু তেওঁৰ মানে মন আছিলে যে সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমা কৰে আমি এই ছবিখন কৰিম এখন মিউজিকেল চিনেমা য'ত নেকি চৰ তৰ নাথাকে মাৰপিট নাথাকে তেনেকুৱা এটা চব ৰোমেণ্টিক ষ্টৰি কৰিম আৰু তেওঁ ভবাৰ দৰে গোটেই কামখিনি হৈছে Zubin Garg wanted to dedicate the movie to the people of Assam on October 31st. Rajesh Bhuya added that as per Zubin's wish, the movie will be released on October 31st. বেছিক কাম নাই আৰু আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু জুবিনৰ ভবা মতে আমি নিশ্চয় 31 অক্টোবৰত ছবিখন ৰিলিজ কৰিব পাৰিম Garima Saikia Garg laments that Zubin is no longer there to dub for the movie. However, she is determined to complete the project on time for an October 31st release. কিন্তু কামত লাগি আছিল বেকগ্ৰাউণ্ড মানে মোৰ দুখ থাকি গ'ল তেওঁ ডাবিংটো নহ'ল ডাবিংটো ছিংগাপুৰৰ পৰা ঘূৰি আহি কৰাৰ কথা বাকী সকলো আৰ্টিষ্টৰ ডাবিং হ'ল তেওঁৰখিনি থাকি গ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ মাতটো চাগে নাথাকিব কিন্তু যিখিনি চিং চাম কৰা হৈছিলে সেইখিনি আমি তেনেকৈ ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ বাকী চিনেমাখনৰ কামটো যি পাৰোঁ কৰিম কাৰণ 31 তাৰিখটো তেওঁ বিচাৰিছিল যে আমি 31 তাৰিখে ৰিলিজ কৰিমেই গতিকে এইখিনি ৰাজেশতো লাগি আছে মোক কৈছে কৰি দিম Zubin had promised to complete the dubbing on 21st of September after his return from Singapore, but that was not to be. লাষ্ট লগ পাইছিলোঁ ভূমিকম্প যিদিনাখন আহিছিলে আমাৰ সেইদিনানে একেলগে আমি এডিটিঙৰ কাম কৰি আছিলোঁ তাই ক'লে তাৰপিছত দিনানি এটা গান গাবলৈ আছিলে সপোন সপোন বুলি সেই গানটো গালে বাকী মই কৈছিলোঁ ডাবিংটো তেতিয়া কৈছে 21 তাৰিখৰ পৰা আহিম 21 তাৰিখৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আৰু ডাবিং একেলগে আমি আৰম্ভ কৰি দিম তেওঁৰ ডাবিংটো আৰু কিন্তু তেওঁৰ ডাবিংটো যথেষ্টখিনি ভালে হৈ আছে আমি হয়তো সেইটো ক্লিয়াৰকৈ কৰাব পাৰিম তেওঁ ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো কৰিবলৈ বাকী আছে Director Rajesh Bhuya feels that it will be challenging to complete the project without Zubin Garg, as the level of creativity Zubin brought to the table will be impossible for anyone to recreate. He, however, said that despite the devastating setback, the film will be released on October 31st, in keeping with the legend's wishes. সেই চিঠিখনত তেওঁ আচলতে গোটেইখিনিকে তেওঁৰ ছবিখন চাবলৈ এটা নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আৰু তেওঁৰ অবিহনে কামটো কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা জুবিন গাৰ্গ ক্ৰিয়েটিভিটি সেই লেভেলটো চাগে ঢুকি পাবলৈ আমাৰ বহুত জন্ম লাগিব আমি কেতিয়াও নোৱাৰোঁ গতিকে তেওঁ বিচৰা ধৰণে হয়তো যিখিনি আৱহ সংগীত সেইখিনি কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হ'ব কিন্তু তেওঁ কিছুমান বস্তু ৰেডি কৰি থৈ গৈছিলে আৱহ সংগীত এইখিনি জেগাত এইখিনি হ'ব কোনখিনি জেগাত কি হ'ব সেইখিনি বুজাই আছিলে আমি কথা পাতোঁতেও কৈছিলে কেইবাটাও গান তেনেকৈ যাব গতিকে সেইখিনি আছে আৰু এতিয়া পৰাণ বৰকটকীক আমি গৈছোঁ পৰাণ বৰকটকীয়ে খুব তেওঁ আৱেগিক হৈ উঠিছে বাকীখিনি কাম কৰিবলৈ জুবিনে অকল মিউজিকৰ কামখিনি বাকী আছে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক সেইখিনি হ'ব আৰু সেই ছবিখন চাবলৈ তেওঁ নিজে লিখি এটা ছিগনেচাৰ কৰি থৈ গৈছে জুবিন গাৰ্গৰ অট'গ্ৰাফাৰৰ সৈতে সেইখিনিও আমি তেওঁ আহি পৰাৰ পিছত ৰিলিজ কৰাৰ কথা আছিলে সেই কামখিনি তেওঁ কৰি থৈ গৈছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি 31 অক্টোবৰ তাৰিখেই ছবিখন ৰিলিজ কৰিম In a tragic coincidence, Zubin's character in his final movie was obsessed with touching the sea, a feat he achieves by the end of the film. This will be Zubin's final gift to the people of Assam, and the work is going on a war footing to ensure
that the standards set by the legend are met in his final body of work. In Zubin's work, the show must go on. Roi roi binale, roi roi binale, News Text Report, Northeast Live. roi